गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केवड़ी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपने धोरण 8 में 2 चेप्टर पूरा कर्या छे। आज नवा चेप्टर की शुरुआत करशुं। चेप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। हवे राष्ट्रवाद एटले शुं ए शब्द एक आपणा माटे महत्वनो छे। हवे पोताना राष्ट्र प्रत्ये एकात्मता अने गौरवनी भावना एटले राष्ट्रवाद। आ एनी व्याख्या छे। पोतानुं राष्ट्र एटले के पोतानो देश छे ए पोताना देश प्रत्ये एकात्मता जाळववी अने पोताना देश प्रत्ये गौरवनी भावना जागृत करवी एने शुं कीधुं छे? राष्ट्रवाद। हवे ए कोईपण देश होय, भारत होय, अमेरिका होय, चीन होय, जापान होय, कोईपण देश होय तो ये देश प्रत्ये एकात्मता अने पोताना देश प्रत्યેની गौरवनी भावना जागृत करवी एने राष्ट्रवाद कीधुं। अहींया आपणे आप्यो छे आपणो देश एवो भारत अने भारत देशमां रहेली राष्ट्रवादनी भावना। हवे एनी व्याख्या मैं हमणां कीधी के पोताना देश प्रत्ये एकात्मता अने गौरवनी भावना जाळववानी एटले एने कीधुं छे राष्ट्रवाद। हवे देशने ज्यारे जरूर पड़े त्यारे राष्ट्र माटे तन मन अने धन न्योछावर करवा तैयार रहेवानी भावना एटले पण राष्ट्रवाद। आपणो देश भारत छे तो आपणा देश एवा भारतने ज्यारे जरूर पड़े त्यारे तन मन अने धन, तन एटले के शरीर, मन एटले के मगज अने धन एटले के पैसा, आ त्रणेय वस्तु ज्यारे देशने जरूर पड़े त्यारे देशने माटे न्योछावर एटले के समर्पित करवा माटे तत्पर एटले के तैयार रहेवानी भावना एटले पण राष्ट्रवाद। हवे भारत में राष्ट्रीय जागृतिना परिबळो खास करीने ईस्वीसन 1857 स्वातंत्र्य संग्राम बाद विकास पाम्या हता। भारत में राष्ट्रवादनो विकास थयो, भारत में राष्ट्रवादनो उदय थयो, पण क्यारे? तो कि ईस्वीसन 1857 में भारत ने स्वतंत्रता अपाववा माटेनो जे स्वातंत्र्य संग्राम थयो त्यार पछी भारत देश छे ते भारत देश में वसवाट करती प्रजा छे ते प्रजाना मनमा पोताना देश प्रत्येनी जे जागरूकता छे ए जागरूकता धीमे धीमे उत्पन्न थवा लागी हती। आधुनिक राष्ट्रवादनो सौप्रथम उद्भव यूरोप में थयेलो जोवा मळे छे। भारत में पण राष्ट्रीय जागृतिनी शरूआत थई। एनी पहेला आधुनिक राष्ट्रवाद छे ए आधुनिक राष्ट्रवादनो उद्भव सौ प्रथम यूरोप देश छे ते यूरोप देश में थयेलो जोवा मळे छे। तो ए आधुनिक राष्ट्रवाद में हतुं शुं? तो के नव जागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिका अने फ्रांसनी क्रांति, इटाली अने जर्मनीनुं एकीकरण, आ परिबळोए यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवादनो उद्भव कर्यो हतो। बात करी ने मैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवादनी सौ प्रथम शुरुआत थई हती। तो ये आधुनिक राष्ट्रवादनो उद्भव करवा माटे कया कया परिबळो जवाबदार हता? तो कि ए देश में आवेली जागृति, ए देश में धर्म ने सुधारवा माटे थयेला आंदोलनों, अमेरिका अने फ्रांस वच्चे थयेली क्रांतिओ, इटाली अने जर्मनी वच्चे थयेलुं एकीकरण, आ तमाम परिबळो छे ते तमाम परिबळो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद छे ते आधुनिक राष्ट्रवादनो उद्भव करनारा एक महत्वना परिबळो हता। खास करीने भारत में पण ए समये ब्रिटिश शासन हतुं अने ब्रिटिशरोना संपर्कना परिणामे भारत में राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अने आर्थिक दृष्टिकोणों में पण ए फेरफारो जोवा मळ्या हता। ज्यारे यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवादनी शुरुआत थई त्यारे आपणा देश एवा भारत उपर ब्रिटिशरो एटले के अंग्रेजोनुं शासन हतुं अने अंग्रेजोना संपर्कने कारणे भारत देश में वसवाट करती घणी बधी प्रजा छे ए प्रजानी राजकीय बाबतो होय, आर्थिक बाबतो होय, सामाजिक बाबतो होय, आम तमाम बाबतो छे ते तमाम बाबतोमां थोड़ा घणा फेरफारो आवेला ए समये आपणे जोवा मळ्या हता। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद ने घड़नारा परिबळो पण ए समये धीमे धीमे उभा थवा लाग्या। अंग्रेजोनुं शासन, अंग्रेजोना संपर्क ने कारणे भारतनी आटली बाबतोमां फेरफारो तो थया, पण साथे साथे आपणा देश एवा भारत में पण राष्ट्रीय जागृति ने उत्पन्न करनारा केटलाक परिबळो छे ए परिबळोनो पण ए समये उद्भव थयेलो आपणे जोवा मळे छे। આપણા દેશમાં આપણું રાજ્ય જોઈએ એટલે કે સ્વરાજ્ય જોઈએ એવા વિચારો
એ સમયે ભારત દેશમાં વસવાટ કરતા શિક્ષિત અને બુદ્ધિશાળી લોકોના મનમાં બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ફેલાવા લાગ્યા હતા. ભારતમાં આધુનિક રાષ્ટ્રવાદને ઘડનારા પરિબળોમાં કયા મહત્વના પરિબળો? તો કે ભારત દેશ છે તો એ ભારત દેશમાં આપણા દેશમાં આપણું શાસન એટલે કે સ્વરાજ્ય જોઈએ. દેશ તો આપણો હતો પણ શાસન અંગ્રેજો ચલાવતા હતા. એટલે આપણા દેશમાં આપણું શાસન એટલે કે સ્વરાજ્ય જોઈએ, સ્વતંત્રતા જોઈએ એવા વિચારો એ સમયે ભારતમાં વસવાટ કરતા જે શિક્ષિત અને બુદ્ધિશાળી લોકો છે તે બુદ્ધિશાળી લોકોના મનમાં અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન આવા વિચારો છે તે વિચારોનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો હતો. દેશવાસીઓમાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના જાગૃત થઈ હતી. એટલે કે સમગ્ર દેશમાં વસવાટ કરતી જે પ્રજા છે એ પ્રજાના મનમાં પોતાના દેશને એક બનાવવો અથવા તો પોતાના દેશને સ્વરાજ્ય અપાવવું એવા વિચારો એ સમયે ભારત દેશમાં વસવાટ કરતી પ્રજાના મનમાં જાગૃત થવા લાગ્યા હતા. આવી જ રાષ્ટ્રવાદની ભાવના પેદા કરનાર પરિબળોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ કે ભારત દેશ છે તો એ ભારત દેશમાં પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતા ફેલાવનારા કયા કયા પરિબળો હતા એ પરિબળોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. હવે ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદય કરનારા મહત્વના પરિબળોમાં પહેલું પરિબળ આપણને આપ્યું છે રાજકીય પરિબળ. એવા 6 પરિબળ હતા. ભારત દેશ અને ભારત દેશમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદ્ભવ કરનારા આ 6 પરિબળો હતા. એમાંનું પહેલું પરિબળ આપણે જોશું રાજકીય પરિબળ. અંગ્રેજોના શાસન પહેલા આપણા દેશમાં રાજકીય એકતાનો અભાવ હતો. ભારત નાના મોટા રજવાડાઓમાં વહેંચાયેલો એક દેશ હતો. જ્યારે ભારત ઉપર અંગ્રેજોનું શાસન હતું ત્યારે આપણા દેશ એવા ભારતમાં ક્યાંય એકતા જોવા મળતી નહોતી. અને એ સમયે આપણો ભારત દેશ નાના મોટા રજવાડાઓ એટલે કે નાના મોટા રાજ્યમાં વિભાજિત બનેલો દેશ હતો. અંગ્રેજોએ ભારતના ઘણા ખરા રાજ્યોને હરાવી અને મોટા ભાગના ભારત દેશ ઉપર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પોતાનો અંકુશ સ્થાપી દીધો હતો. ભારતમાં એકતા નહોતી. ભારત જુદા જુદા રાજ્યમાં વહેંચાયેલો દેશ હતો. એનો લાભ અંગ્રેજોએ ઉઠાવી લીધો. શું કર્યું? તો કે અંગ્રેજોના ઘણા બધા રાજાઓ છે તે રાજાઓએ ભારતના રાજાઓને હરાવી અને એ રાજ્ય છે તે રાજ્ય ઉપર પ્રત્યક્ષ એટલે કે સીધી રીતના અને પરોક્ષ એટલે કે આડકરી રીતના એ બધા પ્રદેશો છે તે પ્રદેશો ભારતના રાજાઓ પાસેથી લઈ અને અંગ્રેજોના રાજાઓએ પોતાની સત્તા છે તે સત્તા એ રાજ્યો ઉપર સ્થાપી દીધી. આમ અંગ્રેજોના તાબા હેઠળ ભારત દેશનું શાસન એક સરખું ચાલવા લાગ્યું. હવે ભારત ઉપર અંગ્રેજોનું શાસન આવ્યું અને અંગ્રેજોના શાસન નીચે ભારત દેશનો વહીવટ છે તે ભારત દેશનો વહીવટ એક સરખો ચાલવા લાગ્યો. અંગ્રેજ શાસનનો અનુભવ એકંદરે સારો ન હતો. આને આવા અનેક કારણોસર ભારતમાં અંગ્રેજ શાસન સામેનો વિરોધ ઊભો થવા લાગ્યો. ભારતની પ્રજા માટે અંગ્રેજોનું જે શાસન છે એ અંગ્રેજોના શાસનનો અનુભવ ભારતની પ્રજા માટે એકંદરે સારો ન જ હતો. અને આવા એવા ઘણા બધા કારણો હતા કે જેની સામે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારની સામે ભારત દેશની પ્રજા છે તે ભારત દેશની પ્રજાનો વિરોધ દિવસે દિવસે ઊભો થવા લાગ્યો અને આ જ વિરોધ છે તે વિરોધ ધીમે ધીમે પ્રબળ પણ બનવા લાગ્યો. હવે ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદ્ભવ કરનારું બીજું પરિબળ છે આર્થિક પરિબળ. અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિએ ભારતને પાયમાલ કર્યું હતું. તો કઈ અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિ હતી? તો કે ભારતનું શોષણ કરી અને પોતાના દેશ એવા ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવું આ અંગ્રેજોની એક આર્થિક નીતિ હતી. તો અંગ્રેજોની આવી આર્થિક નીતિને કારણે આપણો દેશ ભારત કે જે પાયમાલ એટલે કે એક ગરીબ દેશ બનવા લાગ્યો. અંગ્રેજો ભારતમાંથી કાચો માલ લઈ જઈ અને પોતાના દેશમાં એટલે કે ઇંગ્લેન્ડમાં લઈ જતા અને ત્યાં ઉત્પાદિત કરેલો તૈયાર માલ ભારતની બજારોમાં વેચતા હતા. ભારતમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો કાચો માલ તૈયાર થાય એ કાચો માલ અંગ્રેજો પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડમાં લઈ જતા અને ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગો છે તે ઉદ્યોગોમાં જુદી જુદી વસ્તુઓ તૈયાર કરતા અને એ જ વસ્તુ તૈયાર થાય એટલે ફરીને પાછી ક્યાં વેચતા? ભારતની બજારોમાં વેચતા હતા. ઇંગ્લેન્ડથી ભારત આવતા તૈયાર માલ ઉપર
કોઈપણ પ્રકારની નજીવી જકાત લેવામાં આવતી, જ્યારે હિન્દમાં ઉત્પન્ન થતો જે માલ છે તે માલ ઉપર 80% સુધીની જકાત લેવામાં આવતી. આમ ભારતમાં જ ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. શું કરતા અંગ્રેજો? તો કે ભારતમાંથી કાચો માલ પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડમાં લઈ જતા, ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારતમાં વેચતા. હવે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ જ્યારે ભારત દેશમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે તો એના ઉપર નજીવી એટલે કે ઓછી જકાત હતી. ભારતનો જ ઉદ્યોગ અને ભારતના જ ઉદ્યોગમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ જ્યારે ભારતમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે તો એના ઉપર અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા 80% જકાત લેવામાં આવતી. પરિણામ શું આવ્યું? તો કે ભારતમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારતમાં મોંઘા ભાવે વેચાતી અને ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ ભારતમાં સસ્તી કિંમતે વેચાતી. એટલે કે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો અને ઇંગ્લેન્ડથી તૈયાર થતો માલ ભારતમાં સસ્તા ભાવે વેચાતો હતો. આ હરીફાઈમાં ભારત દેશના જે હસ્ત ઉદ્યોગો હતા એ ઉદ્યોગો ધંધાઓ ટકી શક્યા નહીં. બંને વચ્ચે હરીફાઈ શરૂ થઈ. જે વસ્તુ ભારતમાં સસ્તી કિંમતે વેચાતી હોય એ જ વસ્તુ વધારે લોકો ખરીદશે, તો જે સસ્તી વસ્તુ તો ઇંગ્લેન્ડની વેચાતી, ભારતના ઉદ્યોગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુ તો મોંઘી વેચાતી, કારણ કે ભારતના ઉદ્યોગોને 80% જકાત ભરવાની હતી. ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગોને જે વસ્તુ છે તે વસ્તુ ઓછી કિંમતે વેચતા. એટલે બંને વચ્ચે વેપારની બાબતમાં હરીફાઈ શરૂ થઈ અને એ હરીફાઈ છે તે હરીફાઈમાં ભારત દેશના જે હસ્ત ઉદ્યોગો છે તે ઉદ્યોગ ધંધાઓ ટકી શક્યા નહીં. પરિણામ શું આવ્યું? તો કે ભારતનો જે કારીગર વર્ગ હતો એ કારીગર વર્ગ ધીમે ધીમે બેકાર બનવા લાગ્યો અને ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની અંગ્રેજ સરકારની આ નીતિમાં પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ વધવા લાગી. ભારતમાં જે ઉદ્યોગો ચાલતા એ ઉદ્યોગો બંધ થવા લાગ્યા, કારીગર બેકાર બનવા લાગ્યો અને પરિણામ શું આવ્યું? તો કે ઇંગ્લેન્ડમાં જે સમૃદ્ધ ભારતના ભોગે એટલે કે ભારતનું શોષણ કરી અને ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની જે અંગ્રેજોની નીતિ હતી એ નીતિની સામે ભારત દેશની પ્રજા છે તે પ્રજામાં પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતાઓ વધવા લાગી. હવે ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો વિકાસ કરવા માટેનું ત્રીજું પરિબળ છે વાહન અને સંદેશા વ્યવહાર. ભારતમાં રેલવે, તાર, ટપાલ, જમીન તથા જળ વ્યવહારના માર્ગો લશ્કરી અથવા તો આર્થિક કારણો તથા રાજકીય કારણોસર વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. આગળ આપણે પહેલા સેમમાં જોઈ ગયા કે ડેલાઉસીએ ભારતમાં આવી રેલવે, તાર, ટપાલ આ બધાની સગવડતાઓ કરી, તો એ સગવડતાઓ ભારતના સ્વાર્થ માટે નહીં પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ માટે. શું સ્વાર્થ હતો પોતાનો? તો કે પોતાના લશ્કરને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે અથવા તો પોતાને ભારતમાં પોતાનો વેપાર કરવો હતો એના માટે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારે ભારતમાં આવી રેલવે, તાર, ટપાલની સગવડતાઓ કરી હતી. છતાંય તેનાથી દેશના લોકોને લાભ થયો અને આ સાધનોના ઝડપી વિકાસથી દેશના માનવી એકબીજાની નજીક આવવા લાગ્યા. ભલે અંગ્રેજોએ પોતાના સ્વાર્થ માટે જ આ સગવડતાઓ શરૂ કરી હતી, પણ ભારતની પ્રજા પણ એનો લાભ લેવા લાગી અને ભારતની પ્રજાને પણ અંગ્રેજોએ કરેલી આ સગવડતાઓ છે તે સગવડતાઓથી ચોક્કસ પ્રમાણમાં ફાયદો થઈ શક્યો. કારણ કે ભારત દેશનો જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ દૂર દૂરના પ્રદેશમાં રહેતો હતો, એકાબીજાને મળી શકતો નહોતો, પણ અંગ્રેજોએ કરેલી રેલવે અને તાર ટપાલની સગવડતાને કારણે ભારતનો દરેક વ્યક્તિ એકાબીજા લોકોના સંપર્કમાં આવવા લાગ્યો. ભારતના કારીગરો અને ભારતનો વેપારી વર્ગ એકાબીજાના પ્રદેશમાં જવા લાગ્યા. એકાબીજાના જે વિચારો હતા એ વિચારોની આપ-લે થવા લાગી. એકાબીજી જ્ઞાતિ અને કોમ વચ્ચેના સંપર્કો વધવા લાગ્યા. આ બધાથી દેશમાં ને દેશમાં જે ભેદભાવો હતા એ ભેદભાવોને આપણે ઓછા કરી શક્યા. કારણ કે અત્યાર સુધી ભારતનો કોઈ વ્યક્તિ કોઈને મળી શકતો નહીં, દૂર દૂરના પ્રદેશમાં રહેતો, વેપાર માટે ધંધા માટે ક્યાંય જઈ શકતો નહીં. પણ અંગ્રેજોએ કરેલા આવા સુધારાથી ભારતનો દરેક વ્યક્તિ એકાબીજાના પ્રદેશમાં જવા લાગ્યો, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા લાગ્યો. એને કારણે જ્ઞાતિ વચ્ચેના, કોમ વચ્ચેના જે ભેદભાવો હતા એ ભેદભાવો પણ દૂર થવા લાગ્યા. રાષ્ટ્રીય નેતાઓ તેમના વિચારો અને યોજનાઓ પ્રજાના તમામ લોકો સુધી ફેલાવી શક્યા
અત્યાર સુધી દેશના નેતાઓ હતા એ દેશના નેતાઓને પોતાના વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાતા પણ નહોતા પહોંચાડી શકતા. પણ અંગ્રેજોએ કરેલી આવી સગવડતા, રેલવે, તાર, ટપાલને કારણે ભારતના દરેક નેતાઓ પોતાના વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડી શક્યા. પ્રાદેશિક કક્ષાને બદલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની નેતાગીરી ઊભી થઈ, જેણે સ્વરાજની સિદ્ધિમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો. જુદા જુદા પ્રદેશના પોતાના પ્રદેશની નેતાગીરી લઈ અને આંદોલનો કરતા હતા, એને બદલે હવે દેશ આખાનું નેતૃત્વ લઈ અને દેશ આખાને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેના પ્રયાસો શરૂ થવા લાગ્યા અને જેણે દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેના પ્રયાસોમાં નોંધપાત્ર મહત્વ આપ્યું હતું. હવે ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો વિકાસ કરવામાં ચોથું પરિબળ છે શિક્ષણ અને સાહિત્ય. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના ઉદયમાં અંગ્રેજી કેળવણીએ પણ મોટો ફાળો આપ્યો છે. આ કેળવણીને કારણે પશ્ચિમની વિચારસરણીના દ્વાર ઉઘડ્યા હતા. આગળના આપણે સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરી ગયા કે ભારતમાં મેકોલેએ આવી અને અંગ્રેજી શિક્ષણ છે તે અંગ્રેજી શિક્ષણની પદ્ધતિ શરૂ કરી હતી. હવે મેકોલેએ શરૂ કરેલા આ અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિને કારણે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશમાં ઘણા બધા ફાયદાઓ થયા. કારણ કે ભારતની પશ્ચિમ દિશાએ આવેલા જે દેશો છે એ દેશોના વિચારો અંગ્રેજી કેળવણીને કારણે આપણા દેશ એવા ભારતમાં આવવા લાગ્યા. વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય અંગ્રેજી ભાષામાં હતું. દેશના લોકો અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા અને વિશ્વના પ્રવાહોથી માહિતગાર થયા. વિશ્વના ઘણા બધા દેશો એવા હતા કે જેનું બધું સાહિત્ય છે એ સાહિત્ય અંગ્રેજી ભાષામાં હતું. ભારત પાસે તો અંગ્રેજી ભાષા હતી નહીં. મેકોલેએ ભારતમાં આવી અંગ્રેજી શિક્ષણની શરૂઆત કરી. ભારતના લોકો અંગ્રેજી ભાષા શીખવા લાગ્યા, અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા. એનાથી વિશ્વના ઘણા બધા સાહિત્યને ભારતનો દરેક વ્યક્તિ જાણવા લાગ્યો. એટલે કે વિશ્વના પ્રવાહોથી ભારત દેશનો દરેક વ્યક્તિ માહિતી મેળવવા લાગ્યો. અને એના જ કારણે અમેરિકા જેવા દેશોમાંથી ભારતને બે પ્રકારની સ્વતંત્રતાઓ મળી. એક છે લોકશાહીની અને ફ્રાન્સની ક્રાંતિમાંથી સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વતાની ભાવનાની પ્રેરણા ભારતને મળી. અમેરિકા પાસેથી ભારત દેશને એક લોકશાહી દેશ તરીકે કઈ રીતે આગળ વધારવો એ ભારતને કયા દેશ પાસેથી જાણવા મળ્યું? અમેરિકા પાસેથી. પણ ભારત પાસે એ અંગ્રેજી શિક્ષણ હતું તો ભારતને આ વસ્તુ જાણવા મળી. અને ફ્રાન્સની ક્રાંતિમાંથી પણ ભારતને કંઈક નવું જાણવા મળ્યું. શું જાણવા મળ્યું? સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વતા. દેશને સ્વતંત્ર કઈ રીતે રાખવો, સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી દેશમાં બધા લોકો વચ્ચે એકતા કઈ રીતે જાળવવી, ભાઈચારાની લાગણી કઈ રીતે કેળવવી, આ ફ્રાન્સ જેવા દેશ પાસેથી ભારતને જાણવા મળ્યું હતું. આત્મશ્રદ્ધા વધી અને સૌ ભારતના ઉજ્જવળ ભાવિની કલ્પના કરવા લાગ્યા. દેશમાં વસવાટ કરતો દરેક વ્યક્તિ છે એ દરેક વ્યક્તિને પોતાના દેશ પ્રત્યેની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ અને ભવિષ્યમાં ભારત દેશ એક ઉજ્જવળ દેશ બને એવી કલ્પના એટલે કે એવો વિચાર કરવા લાગ્યા. દેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં નવલકથાઓ, નાટકો, કાવ્યો, ગીતોની રચના કરવામાં આવી અને આ સાહિત્યએ રાષ્ટ્રભક્તિનો એક સંદેશો પૂરો પાડ્યો હતો. જે જુદા જુદા પ્રદેશો હતા એ જુદા જુદા પ્રદેશોની ભાષાઓમાં ઘણા બધા નાટકો, કાવ્યો, ગીતો લખવામાં આવ્યા અને આ બધું સાહિત્ય છે એ બધા સાહિત્યએ દેશમાં પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતા ફેલાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. હવે રાષ્ટ્રવાદનો વિકાસ કરવામાં પાંચમું પરિબળ આપણને આપ્યું છે વર્તમાન પત્રો. તો એ સમયે રાષ્ટ્રીય ચેતના ફેલાવવામાં વર્તમાન પત્રોનો પણ નોંધપાત્ર હિસ્સો રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ચેતના, પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતા ફેલાવવા માટે એ સમયે આ વર્તમાન પત્રો છે તે વર્તમાન પત્રએ પણ ખૂબ મોટું મહત્વનું યોગદાન આપેલું છે. બંગાળ, મુંબઈ, મદ્રાસ અને બીજા પ્રાંતોમાં પ્રસિદ્ધ થતા અખબારોએ સરકારની નીતિઓની ટીકા કરી અને લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતતા ઉત્પન્ન કરી હતી. એ સમયે સમગ્ર ભારત દેશમાં વર્તમાન પત્ર પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની છૂટ નહોતી, પરંતુ ભારતના અમુક રાજ્યો એવા હતા, બંગાળ, મુંબઈ અને મદ્રાસ જેવા પ્રાંતો કે જ્યાં
વર્તમાનપત્ર છે તે વર્તમાનપત્રને પ્રસિદ્ધ કરવાની છૂટ હતી. તો જે જગ્યાએ વર્તમાનપત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતા હતા એ વર્તમાનપત્રમાં ભારતના લોકોએ અંગ્રેજ સરકાર ભારત ઉપર કેટલો અત્યાચાર અને ત્રાસ ગુજારે છે એવું વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું કે ભારતની પ્રજા અંગ્રેજોના શાસન નીચે કેવો ત્રાસ ગુજારી રહી છે એવું ભારતના લોકોએ બંગાળ, બિહાર અને મુંબઈમાં પ્રસિદ્ધ થતા વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું અને એનાથી ભારત દેશમાં વસવાટ કરતી પ્રજા છે તે પ્રજા સુધી આ સંદેશો પહોંચાડી શકાયો અને પોતાના દેશમાં વસવાટ કરતા તમામ લોકો છે તે તમામ લોકોમાં પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતા ઉત્પન્ન કરવા માટે આ વર્તમાનપત્રો પણ ખૂબ મહત્વના બની શક્યા. હવે ભારતમાં રાષ્ટ્રીયવાદનો વિકાસ કરવા માટેનું એક છઠ્ઠું પરિબળ આપણને આપ્યું છે ભારતનો ભવ્ય વારસો. પુરાતત્વવિદ, પ્રાશ્ચાત્ય પુરાતત્વવિદ એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ અને તેમના મદદનીશોએ ભારતના અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ ખોદકામ કર્યા અને ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવ ગાથાના અનેક અવશેષોને શોધી કાઢ્યા. પ્રાશ્ચાત્ય એટલે કે જૂના અને પુરાતત્વવિદ અવશેષો વિશેની શોધ કરનાર એક ઇતિહાસકાર એવા એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ અને એમની સાથે જોડાયેલા એમને મદદ કરનારા ઘણા બધા લોકોએ ભારતના જે વર્ષો જૂના સ્થળો હતા એ વર્ષો જૂના સ્થળોએ ખોદકામ કર્યું અને એ ખોદકામ કરી અને ભારત દેશને ગૌરવ અપાવે એવા ઘણા બધા અવશેષો છે તે અવશેષોની તેમણે શોધ કરી. એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ અને એમની સાથે જોડાયેલા લોકોએ વર્ષો જૂના ભારતના સ્થળોએ ખોદકામ કરી અને ભારત દેશને ગૌરવ અપાવે એવા ઘણા બધા અવશેષોની તેમણે શોધ કરી. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી જેવા ભારતીય પુરાતત્વવિદોએ પણ ભારતના અનેક જૂના પુરાણા અવશેષો શોધી અને ભારતીય દેશની સંસ્કૃતિની ભવ્યતાનો ખ્યાલ આપ્યો. એક ભારતના પણ ઇતિહાસકાર હતા, ભારતના પણ એક પુરાતત્વવિદ હતા ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી કે જેણે પણ ભારતના અનેક જૂના પુરાણા સ્થળોએ ખોદકામ કરી અને ભારતના અવશેષોની શોધ કરી અને ભારતની ભવ્ય જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિનો ખ્યાલ દેશમાં વસવાટ કરતા લોકોને આપ્યો હતો. પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પણ ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસાને લગતી શોધખોળો કરી હતી. ભારતની પશ્ચિમ દિશા અને પશ્ચિમ દિશાએ આવેલા જે ઘણા બધા વિદ્વાન જ્ઞાની લોકો હતા એ લોકોએ પણ ભારતના આવા નવા નવા અવશેષોની શોધ કરી અને દેશને એક નવી વારસાની ભેટ આપેલી હતી. અને ભારતના પણ ઘણા બધા વિદ્વાન લોકો હતા કે જેણે આ અવશેષોની શોધ કરવા મહત્વના પરિબળો ધ્યાનમાં લીધા હતા અને એ સમયે ઘણા બધા પુસ્તકો પણ